Welcome dear students, welcome to Easy Lessons. Today we will be discussing the data structure queues. In the previous videos we saw what is a stack and what is its applications. And we told that stack is a LIFO data structure. Stack is a linear LIFO data structure which can be implemented statically and dynamically. In the similar way, the only difference between stack and queue is that queue is also a linear data structure, but it is a FIFO data structure. That means first in, first out data structures, in which the only permitted operations are insertion and deletion. So let us look into the details of queues and different types of queues in this video. So a queue can be defined as a linear FIFO data structure which can be implemented statically and dynamically. If you are using an array for creating or for implementing a queue, then it becomes a static data structure, whereas if you are using dynamic methods like pointers or linked list, then it will be a dynamic data structure. Anyway, queue is a linear data structure. So that means all the elements are stored in a linear fashion. And it is a first in, first out data structure. That means the process or the order of the processing elements are in a particular manner such that the elements which was previously or which was initially inserted will be removed from the queue initially. So the first inserted item will be removed from the queue first. So the element which are first in will be first out. Okay. And in the case of a queue, there is only two operations, that is deletion and insertion. Okay. So let us discuss about the important terms or important concepts regarding the queue. The only two operations which can be performed on a queue are insertion and deletion, and as we all know, insertion is a process of adding a new element. The peculiarity of insertion in the queue is that insertion is being done at the rear of the queue. ഇൻസേർഷൻ നടക്കുന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ റെയറിലാണ്. അതായത് അറേയിലും നമ്മൾ ഇൻസേർഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അറേയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂവിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറേയിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർഷൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു, ബിഗിനിങ്ങിലോ മിഡിലിലോ എൻഡിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യൂ, ഇൻസേർഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺലി അറ്റ് ദ റെയർ. റെയർ മീൻസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് റെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം. റെയർ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഐറ്റം. അതായത് ക്യൂവിൽ അവസാനം വന്ന് നിന്ന ആളുടെ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ റെയർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അയാളുടെ പിന്നിലേ നമുക്ക് പുതിയൊരു എലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസേർഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്യൂ. ആ എൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ റെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. And what about deletion? Deletion is a process of removing an element from the front of the queue. അറേയിലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എലമെൻറ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്നും പറ്റുമായിരുന്നു, ബിഗിനിങ്ങിൽ നിന്നോ മിഡിൽ നിന്നോ എൻഡിൽ നിന്നോ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂവിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ക്യൂവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആകെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്. ആ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റെയർ എന്താ ഫ്രണ്ട് എന്താ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി. അപ്പോൾ റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനും, ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എലമെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനുമാണ്. പിന്നെ ക്യൂവിൽ വരാവുന്ന രണ്ടവസ്ഥകൾ അണ്ടർഫ്ലോ ആൻഡ് ഓവർഫ്ലോ ആണ്. അണ്ടർഫ്ലോ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ക്യൂ ഈസ് എംപ്റ്റി, and overflow is a condition in which there is no further space for insertion in the queue. So that is all about the important terms related with the queue. സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ല. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യൂസ്. പല തരത്തിലുള്ള ക്യൂസിനെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ദർ ആർ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യൂസ് ആൻഡ് ദേ ആർ സിമ്പിൾ ഓർ ലീനിയർ ക്യൂ, സർക്കുലർ ക്യൂ, ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്യൂസ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ക്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു അവെയർനെസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതത്തിലേക്കോ പ്രോഗ്രാമിലേക്കോ ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ ആം ഗിവിങ് എ റഫ് കൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂ. സോ ലെറ്റ് us look what is a linear queue.
ലീനിയർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ക്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ അറേ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ക്യൂ. ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അറേ അതിൽ 1 by 1 ആയിട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് വന്ന് ആഡപ്പ് ആവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ 12, 9, 7, 18, 14 ഇങ്ങനെ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ പൊസിഷനെയാണ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അറേ ആണെങ്കിൽ 0th പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. 0, 1, 2, 3, 4 ആണ് നമ്മുടെ റെയർ. അതായത് ലാസ്റ്റ് വെച്ച എലമെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് റെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈച്ച് ടൈം ആൻ ഇൻസേർഷൻ ഈസ് ബീങ് ഡൺ ഇൻ ദ ക്യൂ ദ ചേഞ്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ടു ദ റെയർ. ഇവിടെ കണ്ടോ 14 ശേഷം നമ്മൾ 36 ആഡ് ചെയ്തു. 36 ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് റിമെയിൻസ് എസ് 0 ബട്ട് റെയർ ചേഞ്ചസ് ടു 5. And each time when the insertion is done, changes is being done to the rear. And in the case of deletion, each time when we delete an element, front gets changed. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് കളയുക. അപ്പോൾ 12 ആയിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ സോ ഫ്രണ്ട് 0 എന്നുള്ളത് എന്താവുന്നു 1 ആകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ക്യൂവിൻ്റെ ഓരോരോ പൊസിഷനിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അറേ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇൻഡെക്സ്, അറേയുടെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 10 എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറേ. ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ എലമെൻറ്റ്സും വെച്ചിട്ടില്ല. ഹിയർ ദ ക്യൂ ഈസ് എംപ്റ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് അണ്ടർ ഫ്ലോ. ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഫ്രണ്ടും റെയറും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു റോയും കൂടി ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്. ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല, ഒറ്റ എലമെൻറ്റും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനീഷ്യലി ഫ്രണ്ട് വിൽ ബി -1 ആൻഡ് റെയർ വിൽ ബി -1. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് റെയറും -1 ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു -1 ആൻഡ് റെയർ ഈക്വൽ ടു -1. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു എലമെൻ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് 10. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഇൻസേർഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റെയർ, ഫ്രണ്ടും 0 ആയിരിക്കും, റെയറും 0 ആയിരിക്കും. ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെയർ. സോ ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ക്യൂവിൽ ആകെ ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോഴാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്നതും പിന്നിലിരിക്കുന്നതും സെയിം ആളായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഐ എം ഇൻസേർട്ടിങ് ആൻ എലമെൻറ്റ് 20 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെയർ ബിക്കംസ്, ഫ്രണ്ട് 0 ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും, റെയർ എന്താവും 1 ആവും. വീണ്ടും നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 30 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെയർ ബിക്കംസ് 2. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇൻസേർഷൻസ് നടക്കും തോറും എന്താ ഉണ്ടാവുക, റെയറിനാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചു, ഇതാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഇൻസേർഷൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ R എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ് അല്ലേ. അതായത് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വരയ്ക്ക് നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓവർഫ്ലോ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഓവർഫ്ലോ, അണ്ടർഫ്ലോ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു -1 ആൻഡ് റെയർ ഈക്വൽ ടു -1 ആണ് നമ്മളുടെ അണ്ടർഫ്ലോ സിറ്റുവേഷൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സിമിലർലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓവർഫ്ലോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കണ്ടീഷൻ, നമുക്ക് റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി -1. അപ്പോൾ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് അറേയുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി 10 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 10 - 1 എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്ത്, അവിടെ ഓവർഫ്ലോ സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്, എന്താണ് അണ്ടർഫ്ലോ, എന്താണ് ഓവർഫ്ലോ. അതുപോലെ സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
ഒരു ആദ്യമായിട്ടൊരു എലമെൻറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ എലമെൻറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് വരിക. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡെലീഷൻ ആണ് പറയണതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് 10നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. 10നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ചേഞ്ച്? ഫ്രണ്ട് വിൽ ചേഞ്ച്. ഫ്രണ്ട് വിൽ ബിക്കം 1. അപ്പോൾ ഡെലീഷൻ്റെ സമയത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ആർക്കാണ്? ഫ്രണ്ടിനാണ്. ഫ്രണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇത്രയും എലമെൻറ്റ്സ് കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം. വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ സമയക്കുറവ് ഓരോ എലമെൻറ്റും പറയുന്നില്ല, ഞങ്ങളത് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെൻറ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആവും. വീണ്ടും 66നെ ഞാൻ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 77 ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഫ്രണ്ട് ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റയർ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ അറയിൽ ഓൺലി സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് ഇസ് ദർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു റയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ്. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഈ 9നെയും കൂടി കളഞ്ഞാലോ? 9നെ കളഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ക്യൂ എംറ്റി ആവും അല്ലേ? ഞാൻ 77നെ 9th എലമെൻറ്റിനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ എംറ്റി ആയി. സോ നമുക്ക് പറയാം ഫ്രണ്ട് റയറായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ ക്യൂ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ്. അതാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത്. ഇഫ് ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു റയർ, ഫ്രണ്ടും റയറും സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും? അതും കൂടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും റയറും എന്തായിട്ട് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം? -1 ആയിട്ട് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അത് വീണ്ടും ക്യൂ എംറ്റി ആവാണ്. അപ്പോൾ എംറ്റി ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആവാണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീനിയർ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ലീനിയർ ക്യൂക്ക് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 10 എലമെൻറ്റ്സ് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ക്യൂവിൽ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ക്യൂ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, 99. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വിട്ടു. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റയർ എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. നമ്മുടെ റയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ. ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരാളെ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈവൺ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ, അവിടെ ആരുമില്ല, അവിടെ ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വെൻ റയർ ഈക്വൽ ടു മാക്സ് -1, റയർ മാക്സ് -1 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഫർദർ ഇൻസേർഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറവാണ് ലീനിയർ ക്യൂവിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സർക്കുലാർ ക്യൂ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സർക്കുലാർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും സർക്കിളിലുള്ള ക്യൂ ഒന്നുമല്ല, ശരിക്കും സാധാരണ ക്യൂ പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. 1 ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ 1, 2 ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നിറയെ എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചു. പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, 1നെയും 2നെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇവിടെ റയർ ഈക്വൽ ടു മാക്സ് -1 എത്തിയപ്പോൾ ലീനിയർ ക്യൂ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ സർക്കുലാർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെൻ റയർ ഈക്വൽ ടു മാക്സ് -1, റയർ ഈസ് അഗെയിൻ റീസെറ്റ് ടു 0. സർക്കുലാർ ഫാഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റയർ വീണ്ടും 0 ആക്കിയിട്ട് പുതിയ എലമെൻറ്റിനെ ഇവിടെ വയ്ക്കും. പക്ഷേ അടുത്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണത് ആരെ തന്നെയായിരിക്കും? ആദ്യം വന്ന ആളെ തന്നെ. അതായത് ഇനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3നെ തന്നെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്പേസും കൂടി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് സർക്കുലാർ ക്യൂവിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ലീനിയർ ക്യൂവിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് ആക്ച്വലി സർക്കുലർ ക്യൂ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ആണ്. പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ക്യൂ. നമ്മൾ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷനിലും കാണാറുണ്ട്, കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക അതോറിറ്റീസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ക്യൂവിൽ ഓൾറെഡി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അയാളെ ആദ്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ക്യൂവിൽ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ, വൈൽ ഇൻസേർട്ടിങ് ആൻ എലമെൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ എ പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ ഓൾസോ. അതായത് നമുക്ക് 10 വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ 10 വിത്ത് പ്രയോറിറ്റി 1 അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയണം. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ക്യൂവിൽ ആരുമില്ല, നേരത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ തന്നെ
ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു എലമെൻറ്റിനെ വെക്കാൻ പോവാണ്. സപ്പോസ് 10 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് വിത്ത് പ്രയോറിറ്റി 1. പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ ഞാൻ താഴത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി 4 ആണെന്ന് വെച്ചു. 4 എന്നുള്ള പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ വെച്ചു. അടുത്തത് ഒരു എലമെൻറ്റ് വരികയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ 20. 20യുടെ പ്രയോറിറ്റി 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാങ്കിങ് പോലെയാണ്. 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാങ്ക് അല്ലേ, ഹൈ റാങ്ക്. 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 20 വിത്ത് 1നെ നമ്മൾ ഇവിടെയല്ല വയ്ക്കുക. നമ്മളെവിടെ വയ്ക്കും? ഈ ലോ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള 10നെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിഗിനിങ്ങിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 20നെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂവിൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 20 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 25 വിത്ത് പ്രയോറിറ്റി 1 തന്നെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 10 വിത്ത് 4 ഹാസ് ലോ പ്രയോറിറ്റി. സോ ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ബാക്ക്വേർഡ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് 20 വിത്ത് 1? സെയിം പ്രയോറിറ്റിയാണ്, പക്ഷേ ഇവർ നേരത്തെ വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ സെയിം പ്രയോറിറ്റിക്കാരെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തും. എന്നിട്ട് ആ സെയിം പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ആളുടെ പിന്നിൽ സെയിം റാങ്കിങ് ഉള്ള ആളെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രയോറിറ്റി വന്നു 15 വിത്ത് 3 അല്ലെങ്കിൽ 15 വിത്ത് 5 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും ലോ പ്രയോറിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ തന്നെയാണ് ലോ പ്രയോറിറ്റിയുള്ള എലമെൻറ്റിനെ വയ്ക്കുള്ളൂ. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ, ഇൻസേർഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് നോട്ട് അറ്റ് ദ റെയർ ഓഫ് ഓൾവേസ്. നമ്മൾ ലീനിയർ ക്യൂല് പറയുന്ന പോലെ ഇൻസേർഷൻ ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ദ റെയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇൻസേർഷൻ ഈസ് ഡൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻസേർഷൻ ഡെലീഷൻ വിൽ ബി ഡൺ ആസ് യൂഷ്വൽ ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ. കാരണം പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൽ ക്യൂവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ആളായിരിക്കും ഏറ്റവും ബിഗിനിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡെലീഷനിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഡെലീഷൻ വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്, whereas while inserting an element we will be giving importance to the priority and the low priority elements will be shifted backwards for making space for the high priority elements. So that is all about priority queue. And in the case of DQ is a special queue, that is double-ended queue എന്നാണ് നമ്മൾ DQനെ പറയാം. Double-ended queue എന്ന് പറഞ്ഞാൽ here insertion and deletion can be done from both sides. രണ്ട് ഭാഗത്തു കൂടെയും ചെയ്യാം. അതിൽ DQൻ്റെയും കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ് ക്യൂ എന്നുള്ളത് കണ്ടു. ക്യൂ ഈസ് എ FIFO ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ, ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ. ആൻഡ് ദർ ആർ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യൂസ്: ലീനിയർ ക്യൂ, സർക്കുലർ ക്യൂ, പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ആൻഡ് DQ. നമ്മൾ അത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. So if you understood the topic, please like, share and comment, and always subscribe the channel. Thank you once again. Thank you dears.